우리는 자전거 라이더가 아닙니다. 영국에서 온 한 커플이 이 한마디를 남기고 서울에서 부산까지 633km를 달렸습니다. 전문 라이더도 아니고 한국은커녕 아시아 어디에도 와본 적 없다는 두 사람. 21일 동안 이들의 눈에 비친 한국은 스스로도 예상하지 못한 나라였습니다. 자전거 페달을 밟을수록 점점 깊어진 충격. 결국 여정의 끝에서 이들은 이렇게 말합니다. I feel like I am just beginning to learn about this wonderful country and its people. Maybe we'll be back here again. I'm certainly open to it. 대체 한국에서 무엇을 보았길래 비전문가 커플이 이토록 달라졌을까요? 오늘 그 21일의 여정을 처음부터 끝까지 따라갑니다. 이야기의 주인공은 영국 국적의 커플 스티븐과 린다입니다. 이 두 사람은 자신들의 유튜브 채널에서 스스로를 이렇게 소개합니다. Before we traveled to Seoul, South Korea, to take on an adventure that was completely new to us. A cross-country cycling trip. We are not cyclists. We had never been to Korea or anywhere in this part of the world for that matter. But here we were, preparing to take on South Korea's cross-country bike route. A dedicated cycling trail that starts just west of Seoul and ends up 633 kilometers later in Busan, the southeast. This was something we had never done before, yet it called to us and we answered. 전문 선수는 물론이고 장거리 라이딩 경험조차 변변찮은 일반인 커플이었습니다. 그렇다고 여행 자체가 처음인 건 아니었습니다. 이들은 이전에 카미노 산티아고 순례길을 걸은 경험이 있었습니다. 유럽에서 가장 유명한 도보 순례 코스를 완주한 사람들이니 체력이나 의지가 부족하다고 보기는 어렵습니다. 하지만 자전거는 전혀 다른 이야기였습니다. 게다가 목적지는 한 번도 가본 적 없는 아시아의 한국, 언어도 통하지 않고 도로 사정도 모르고 도움을 청할 인맥도 전혀 없는 완전한 미지의 땅이었습니다. 2024년 10월 이 커플은 전기 자전거에 올라탔습니다. 인천 아라 백길에서 출발해 서울, 한강, 남한강을 거쳐 충주, 수안보, 문경, 구미, 낙동강을 지나 부산까지 총 633km 21일에 대장정이 시작된 겁니다. 가이드도 없고 팀도 없고 한국어 한마디도 못하는 두 사람이 한반도를 종단하겠다고 나선 것입니다. 솔직히 말해 무모해 보이는 계획이었습니다. 600km가 넘는 거리를 비전문가가 그것도 낯선 나라에서 단둘이 완주한다는 건 체력 이전의 용기의 문제입니다. 하지만 이 무모함이야말로 뒤에 펼쳐질 반전을 더욱 극적으로 만드는 배경이 됩니다. 한국에 대해 아무것도 몰랐기 때문에 한국이 보여준 모든 것이 이들에게는 날 것 그대로의 충격이었습니다. This is our first foray into 7-Eleven style South Korean food. I chose this one because I thought it was chicken soup, and it is fish and chili soup. Yes, which is so similar. So similar. And it's got tofu in it too, I think. That is mystery meat with mystery broth and some sesame seeds and some seaweed. This is what it looks like on the picture, but of course, There's it's not actually going to doesn't look like that. Located in the heart of Seoul, Gwangyang Market has been around since 1904 and is the largest traditional market in the city, and also holds the distinction of being the first market of its kind in South Korea. Navigating food here can be challenging if spicy foods are not palatable. We managed some good noodle dishes though, and the buzz in the market was really fun and a nice respite from the pouring rain outside. 여정의 초반 스티븐과 린다는 인천 아라뱃길을 따라 서울로 진입합니다. 이들이 처음 놀란 건 자전거 도로 그 자체였습니다. 인천에서 부산까지 이어지는 전용 자전거 도로, 자동차와 완전히 분리된 전용 경로가 600km 넘게 국토를 관통하고 있다는 사실에 이들은 경탄을 감추지 못합니다. With a total population of 23 million, the metropolitan area of Seoul is sprawling, and it took us literally hours to finally be free of the city. The Seoul to Busan bike path is part of the nationwide bike certification system. To earn a certificate, we both had a bike passport, and there are stamps along the way as proof of your journey. 영국에서는 경험해 본 적 없는 규모였기 때문입니다. 더 놀라운 건 길 곳곳에 설치된 무인 인증 부스였습니다. 자전거 도로를 따라 일정 구간마다 놓여있는 이 부스에서 여권 크기의 수첩의 도장을 찍는 시스템. 스티븐과 린다는 이 인증 부스의 외관을 영국의 빨간 전화 부스에 비유하기도 했습니다. So this is about 20, we reckon about 25 kilometers into the first major day. First day on the new bikes. You can see right here. Well, we just got our first stamp for today. Yeah.
stamp number 4 for the trip. 도장을 하나씩 채워나가는 재미가 이들의 여정에 게임 같은 요소를 더해 주었습니다. 부스 주변에는 무료 화장실과 쉼터까지 갖춰져 있었습니다. 국가가 자전거 여행자를 위해 이 정도 인프라를 구축해 놓았다는 사실 자체가 이들에게는 신선한 충격이었습니다. 그런데 여정이 본격적으로 감동적인 국면에 접어든 건 도시를 벗어나면서부터였습니다. 충주를 지나 수안보에 도착했을 때 이미 해가 저물어 있었습니다. 한국어를 전혀 할 수 없는 두 사람은 숙소를 찾지 못해 거리를 헤매기 시작합니다. 낯선 나라, 어두운 밤, 지친 몸, 누구라도 불안해질 수밖에 없는 상황이었습니다. 바로 그때 지나가던 한국인 남성 2명이 이들에게 다가옵니다. 영어가 유창하지 않았음에도 상황을 파악한 이 두 사람은 직접 전화를 돌려 숙소를 알아봐 주었습니다. 그리고 놀랍게도 약 1.5km를 함께 걸어가 숙소까지 데려다 주었습니다. 밤길을 나란히 걸으며 낯선 외국인을 돕는 이 장면에서 스티븐은 자신의 영상에 이 문장을 남깁니다. 우리는 이 두 낯선 이들의 친절에 영원히 감사했습니다. 이것은 한 번의 우연이 아니었습니다. 여정 중 전기 자전거 배터리에 문제가 생겼을 때 렌탈 업체 직원은 밤늦은 시간임에도 대체 배터리를 들고 이들이 묵고 있는 모텔까지 직접 찾아왔습니다. 한국의 서비스 문화에 익숙하지 않은 이 영국인 커플에게 야간에 개인적으로 배달을 와주는 이 대응은 믿기 어려운 수준이었습니다. 스티븐은 모텔 창밖으로 보이는 야경을 뉴욕 타임스퀘어에 비유하며 한국의 밤 풍경에도 감탄합니다. 여정의 또 다른 장면도 인상적입니다. 자전거 도로를 달리던 중 이들은 군부대 훈련이 진행되고 있는 구간을 통과하게 됩니다. 탱크와 장갑차가 보이는 현장, 영상에서 스티븐은 이 장면을 생생히 기록했는데 놀라운 건 제지가 전혀 없었다는 점입니다. 오히려 군인들이 안전하고 친절하게 통행을 안내해 주었습니다. And we've been zigzagging in and out of a lot of tanks and a lot of amphibious carriers carrying them across the water. A lot of soldiers, a lot of people out here stopping traffic, but not bothering us in the slightest. Very kind, really lovely people. 편의점 문화도 이들을 사로잡았습니다. 세븐일레븐에서 김밥과 도시락을 사 먹고 맘스터치에서 한국식 버거를 경험하고 킷캣이나 세우니커즈 같은 익숙한 과자 옆에 뽀빠이, 깔꼬치, 꽃갈콘 같은 한국 특유의 스낵을 발견하는 소소한 즐거움까지 이 모든 것이 영상에 담겼습니다. 농암사라는 사찰에도 들렀습니다. 자전거 도로가 지나는 길목에 천년의 역사를 품은 사찰이 자연스럽게 놓여있는 풍경, 유럽의 순례길에서 성당을 만나는 것과는 또 다른 결의 감동이 이들에게 전해졌습니다. 21일간의 페달링 끝에 스티븐과 린다는 마침내 부산에 도착합니다. 비전문가 커플이 633km를 완주한 순간이었습니다. 스티븐과 린다가 이토록 깊은 인상을 받은 데는 분명한 이유가 있습니다. 한국의 국토종주 자전거 길은 단순히 자전거 타는 길이 아닙니다. 인천에서 부산까지 633km를 잇는 전용 도로에 곳곳에 무인 인증 부스, 무료 화장실, 쉼터가 배치되어 있고 도장 수집이라는 성취 시스템까지 결합된 국가 차원의 인프라입니다. 이런 규모의 전용 자전거 도로를 갖춘 나라가 세계적으로 흔하지 않습니다. 스티븐과 린다가 이전에 걸었던 스페인의 카미노 산티아고 순례길은 도보 여행의 성지로 유명하지만 차량과 완전히 분리된 전용 경로가 수백 킬로미터 이어지는 구조는 아닙니다. 한국의 자전거 길은 강을 따라 이어지는 아름다운 자연 경관 위에 안전하게 분리된 전용 도로와 체계적인 편의 시설이 결합되어 있습니다. 비전문가도 외국인도 언어가 통하지 않는 사람도 안전하게 국토를 종단할 수 있도록 설계된 겁니다. 그리고 이들을 가장 깊이 감동시킨 건 인프라가 아니라 사람이었습니다. 수안보에서 밤에 숙소를 못 찾는 외국인을 위해 1.5km를 함께 걸어준 낯선 이들, 밤늦게 배터리를 직접 들고 모텔까지 찾아온 렌탈 업체 직원, 군사훈련 구간에서 외국인 여행자를 친절하게 안내한 군인들, 이 모든 것은 매뉴얼에 적혀있는 서비스가 아니라 개인의 자발적 친절이었습니다. 한국어를 한마디도 못하는 외국인에게 이 정도의 호의를 베푸는 것은 이들이 그동안 여행한 어떤 나라에서도 경험하지 못한 수준이었습니다. 스티븐이 여정의 마지막에 남긴 한마디가 이 모든 걸 요약합니다. 이 멋진 나라와 사람들에 대해 이제야 막 배우기 시작한 것 같습니다. 21일이라는 긴 여정을 마치고도 이제야 시작이라고 느꼈다는 건 한국이 그에게 기대 이상의 나라였다는 뜻입니다. 처음에 한국에 대해 아무것도 몰랐던 이들이 이제 한국을 더 알고 싶어하는
사람으로 변한 것입니다. 스티븐과 린다뿐 아니라 다양한 국적의 외국인 라이더들이 이 코스를 도전하고 영상으로 기록하는 사례가 유튜브 등에서 꾸준히 늘고 있습니다. 비전문가도 완주할 수 있는 안전한 인프라, 길 위에서 만나는 한국인들의 따뜻한 호의, 강과 산이 어우러진 풍경. 이 세 가지가 결합된 코스는 세계적으로도 매우 드물기 때문에 한번 체험한 외국인이 자발적으로 영상을 만들고 추천하는 선순환이 이어지고 있는 것입니다. 스티븐과 린다의 영상 시리즈 역시 이 흐름의 일부이며 특히 자전거 라이더가 아닌 보통 사람도 한국 국토 종주를 할 수 있다는 메시지는 이전의 전문 라이더 중심 콘텐츠와는 다른 결의 공감을 불러일으킵니다. 한국을 전혀 몰랐던 영국인 커플이 21일 만에 한국의 팬이 되어 돌아갔다는 스토리 자체가 어떤 통계보다 강한 한 편의 증거가 됩니다. 633km의 전용 자전거 도로, 그 위에 놓인 무인 인증 부스와 쉼터, 그리고 그 길 위에서 낯선 외국인에게 밤길을 함께 걸어주는 사람들. 한국이라는 나라의 저력은 거창한 구호가 아니라 이렇게 구체적인 인프라와 보통 사람들의 마음에서 나옵니다. 자전거 라이더가 아니었던 한 영국인 커플이 21일 만에 이제야 이 나라를 알기 시작했다고 말한 이유, 오늘 영상에서 충분히 느끼셨기를 바랍니다. 지금까지 알짜왕이었습니다. 구독과 좋아요로 대한민국의 이야기를 함께 전해주시길 바랍니다. 감사합니다.